प्रिय प्रभुंकर संतान संतति माने आ प्रभुंकर दास दासी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ना पवित्र नाम रे आपण मान को मोर आंतरिक शुभेच्छा ओ ख्रीष्ट प्रेम आज पुणी थरे ईश्वरंकर पवित्र वाक्य को शिखिबा पाई सुंदर समय दे अछंती सेतिवाई मो परमेश्वर को धन्यवाद दिए पुणी पुनर्बार आ मोर सामुएल यूट्यूब चैनल आपण मान को स्वागत करे आ प्रभु अनुग्रह करंतु जेहेतु पुनर्बार प्रभु आउ थरे एक नुआ वीडियो आपण मान को सम्मुख आनिबा पय प्रभु मत आशीर्वाद कले हेतु मो प्रभु को धन्यवाद देवी आपण मान को प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आज विषय टिके आमे आलोचना करिया को जीवा जहा आज प्रसंग को मुनि आपण सम्मुख रखे ईश्वर को इच्छा को किपरि जानिबे आपण आउ मु एते बेले आपण मान को सम्मुख रे मो गुटे प्रश्न रखे को चाहूची जे आपण माने केबे भाबी छंती कि मो जीवन रे मो पाए ईश्वर को इच्छा कोन मु जो निष्पत्ति नेउछि सेटा सतरे ईश्वर को इच्छा कि केउ पथरे चालिले प्रभु खुशी हेबे एई प्रश्न केवल आपण मान को नहे बाइबल अनेक भक्त माने मध्य ईश्वर को इच्छा को जानिबा को चाहुथिले आज अनेक लोक एपरि अछन्ते ज्योतिष जो माने भाग्य देखन्ते सेहीपरि लोक मानक निकट जाई परामर्श किंबा निज बुद्धि उपरे निर्भर करन्ते किंतु बाइबल हमको कौन सिखाए जे ईश्वर को इच्छा को जानिबार सर्वोत्तम पथ हेउछि तांको वाक्य और पवित्र आत्मा को निर्देश हालेलुया छोट उदाहरण स्वरूप धरंतु आपण अजणा सहर को जाउचंती जदि आपणक पाखरे मानचित्र किंबा जीपीएस न थाए तेबे आपण रास्ता भूली जिवे किंतु जदि ठीक निर्देश मिले आपण सुरक्षित भावे गंतव्य रे पहुंचीबे सेहीपरि आम जीवन रे जीपीएस हेउछि ईश्वरंक वाक्य बाइबल आमको ठीक पथ देखाए ताहा बिना में आत्मिक भाव रे पथभ्रष्ट होई पारो सेदिपाई आज आमे रोमियो 12 पर्व 2 पदरु शिखिबा जे ईश्वरंक इच्छा किपरि जानिबा किपरि बुझिबा एवं किपरि से इच्छा अनुजाए जीवन बंचिबा हालेलुया आसंतु वर्तमान आमे समस्त रोमियो 12 पर्व 2 पद को पढ़िबा एवं प्रभु वाक्यरु शिक्षा ग्रहण करिबा तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वर को इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह और सिद्ध विषय कौन या परीक्षा करी जानि पारो एति निमंते आपण आपण मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुआ हालेलुया से कहे एही संसार सदृश हुआ नाही बरम तुम्भ मानकर मन नवीकरण द्वारा परिवर्तन हो जेपरि तुम ईश्वर को उत्तम सुग्राह और सिद्ध इच्छा को जानी पार एते प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने प्रिय प्रभुंकर आ पुओ झियो माने आज सबुठारो बड़ प्रश्न होचे मो जीवन पाए ईश्वर को इच्छा कौन केउ काम करिवि केउटी सेवा करिवि आउ केउ निष्पत्ति नेबि अनेक विश्वास यही प्रश्न उत्तर खोजती पाउल गोटे विषय कहते ईश्वर को इच्छा जानिबार पथ होची केवल मन परिवर्तन हृदय एठारे आमको कहे संसार ढांचा को अनुसरण करंतु नाही आज दुनिया कहे टंका ही सबु किछि निज स्वार्थ प्रथमे आउ पाप कले किछि हेबो नाही
ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ଯେପରି ନଦୀରେ ମରିଯାଇଥିବା ମାଛ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପହଁରିଯାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁନିଆରେ ପାପମୟ ସ୍ରୋତରେ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନକୁ ବଦଳାନ୍ତି, ତାହାପରେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳେ। ତାହା କିପରି ମନ ନୂଆ ହେବ? ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିବା। ଯେହେତୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 119ର 105 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଆଉ ତହିଁରେ ଏପରି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିଏଲେ ଜୀବନ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଦା ଉତ୍ତମ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦରେ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ, ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ସିଦ୍ଧ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିନେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ତାଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କହିଲେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଆଉ 3ଟି ବନ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଫେରିଲା। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସବୁ ଯୁବକ ଆଉ ସେନାକୁ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଥିବାରୁ ସେ ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଯେହେତୁ ଯେତେ ଯୁବକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଘୋଡ଼ାରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସକାଶେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇନଥିଲା ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଯୁବା ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯୋସେଫ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ଓ ତାକୁ ଗାତରେ ବି ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାରାଗାରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିବାକୁ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ, ଗାତରେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ସୁଦ୍ଧା ବିନା ଅକାରଣରେ ସିଏ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି, ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50-20 ପଦରେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମୋ ହୃଦୟକୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବିନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଯୋସେଫ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ, ଘାତରେ ପକାଇଲେ, ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ଆଉ
ବିନା ଅକରଣରେ ସେ ନିଜେ କାରାଗାରକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ଗତି ଦେଇ ଗଲେ, ଯୋସେଫ କେବେ ବି ନୈରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗତି ଦେଇ ଯିବା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିପାରେ, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିପରି ଜାଣିବା ତାହା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ସକଳ ବିଷୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖେ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରାତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ କେବଳ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆଲୋକ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ଶତାଧିକ କିଲୋମିଟର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଖାନ୍ତି କି ଯଦି ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ସେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଚିହ୍ନ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶ ଉତ୍ତମ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶ ଉତ୍ତମ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ, ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ତାହାର ଶେଷରେ ତାହାର ପ୍ରତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ରହିଅଛି। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ସଂକଳ୍ପ, ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତେବେ ସେହି ପଥରେ ଜୀବନ ରହିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନମ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମ ମନକୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନବୀକରଣ କର, ଆମକୁ ଏହି ସଂସାରର ପଥରୁ ରକ୍ଷା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତମ, ଗ୍ରହଣୀୟ, ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ଏହି
ଭିଡ଼ିଓରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ମୋ ସାମୁଏଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଅଛି, ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ এই ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।